또 40에서 50대 중년 여성들이 주를 이루던 한류 행사의 관객층과는 달리 이번 콘서트에서는 10대에서 60대까지 다양한 관객들이 공연장을 찾아 아이리스가 한류 팬층을 얼마만큼 넓혀가고 있는지 확인할 수 있는 자리가 됐습니다. 그 문화를 100% 이해하지 않는 이상 사실은 그 흉내밖에 안 된다고 생각을 하거든요. 헐리우드 진출도 중요하고 더 큰 시장에서 많은 이들에게 자기를 알리는 것도 중요하지만 문화에 대한 이해가 확실치 않다면 자기 베이스에 대한 부분도 굉장히 굳건히 가져야 된다고 생각을 해요. 드라마틱 라이브 스테이지로 명명된 이번 아이리스 OST 콘서트는 행사장 전체를 설치된 트랙 중간중간에서 출연진이 직접 액션씬이나 총격신을 벌이기도 했습니다. 이날 공연을 마친 이병헌은 관객들과 직접 호흡을 함께하며 2시간 30분 동안 진행된 이번 콘서트가 정말 뜻깊고 행복한 시간이었다고 말합니다. 드라마 퍼포먼스와 음악이 어우러지는 기획으로 한류의 역사를 새로 쓰고 있다는 평가를 받기도 했습니다. 네, 다음은 밴쿠버 지역의 주간 기상 예보입니다. Fun FM is Vancouver's greatest hits. We're playing the songs you can sing along to. Or the songs you know and love, and fun songs for your workday. Life's good. Sing along with Vancouver's greatest hits. 104.9 Fun FM. Professionals need to perform under pressure. And pressure can cause anyone's deodorant to fail. Introducing Gillette Odor Shield Antiperspirant. Unlike regular deodorants, it targets and neutralizes odor at the source. Help eliminate odor. Don't just cover it up. Gillette Odor Shield Antiperspirant. Also try Odor Shield technology in new body wash. So, I figured out this dried mystery gum. It totally tastes like... Don't reveal the secret flavor of New Stride Mega Mystery, or we'll find you. Nip it. New Stride Mega Mystery, the ridiculously long-lasting gum with a flavor that keeps you guessing. 다음은 캐나다 소식 전해드립니다. 슈주 정부가 밴쿠버 교육청에 긴급 예산 지원 요청을 거부했다고 합니다. 마거렛 맥다미드 BC 교육부 장관은 지난 8일 밴쿠버 교육위원들과 회의를 가진 뒤 밴쿠버 교육청이 직면하고 있는 예산 부족 문제는 교육청의 잘못으로 발생한 것이라며 현재 상황은 비상사태가 아니라고 말하고 있습니다. 캐나다 주정부에서 내년도 교육 예산을 맞추기 위해 95명의 직원을 해고하기로 한 것에 대해 리치몬드 교육위원회가 신랄한 비판을 제기했습니다. 리치몬드 교육위원인 다나 사덴트 씨는 우리는 문수령에 도달해 있다고 말하며 현재의 방식으로는 제대로 된 교육을 할 수가 없다고 덧붙였습니다. The budget for this year is set for education. We did increase funding for education in spite of the difficult economic times, and there is no further funding available. 린다 메파일 교육위원회 의원장은 올해 700만 달러 예산을 줄인 데 이어서 2011년과 11년도에도 추가로 600만 달러를 감축해야 한다고 말하며 매우 걱정스럽고 비통한 마음을 감출 수 없다고 언급하고 있습니다. It means we're right back where we were in April, exactly in the position that we were in terms of facing down a shortfall in the range of $17 million. 루스 밴쿠버 교육위원회 역시 예산을 절감하기 위해 3개의 초등학교를 폐쇄할 것인지 여부를 놓고 회의를 열었다고 합니다. 계획대로라면 2개의 학교는 6월에 그리고 나머지 학교는 2013년에 각각 문을 닫을 예정입니다. 감독관인 존 로이스 씨는 주정부의 비현실적인 자금 지원 정책으로 인해 교육위원회는 매우 어려운 결정을 눈앞에 두고 있다고 착잡한 심정을 밝혔습니다. 프롬 초등학교와 필마우스 초등학교는 올해 폐교되며 2013년에는 블루리지 초등학교가 폐교됩니다.
코키슬람 교육위원회에서도 예산안에 대한 투표를 시행했지만 리치몬드나 밴쿠버 혹은 노스 밴쿠버에 비해서는 다소 좋은 분위기였는데 이는 코키슬람 역시 420만 달러 예산이 부족하지만 직원의 감축은 제한되지 않았기 때문이라고 합니다. 그동안 일부 대학생에게만 제한적으로 제공됐던 대중교통 할인 프로그램 UPS가 확대 운영된다고 합니다. 골든 캠벨 BCG 수상은 지난 9일 밴쿠버 커뮤니티 컬리지 교정에서 전국에서 유일하게 BC의 대학생인 공립 컬리지와 유니버시티 학생이 저렴한 대중교통을 이용하게 되자며 UPS BC를 주내 모든 공립대학에서 도입한다고 발표했습니다. 정부 발표로 새로 추가되는 학교는 학생들이 UPS제를 받아들일지 여부를 투표를 통해서 결정한다고 합니다. 이번에 새로 추가되는 학교는 BCIT를 비롯해서 밴쿠버 커뮤니티 컬리지, 더글라스 컬리지, 에벨리카 유니버시티 컬리지와 퀀틀랜 유니버시티라고 합니다. 네, 잠시 후 계속해서 캐나다 소식이 이어집니다. Fun FM is Vancouver's greatest hits. We're playing the songs you can sing along to. Or the songs you know and love and fun songs for your workday. Life's good. Sing along with Vancouver's greatest hits. 104.9 Fun FM. We call it super slow motion video. You call it fixing my swing. Canon Power Shot. It's time to imagine what you can do with super slow motion. We call it HD video with full stereo sound. You call it the sweetest thing I've ever heard. Canon Power Shot. It's time for HD video with true-to-life sound. Switch to Swiffer 360 Duster Extender with its dust-trapping fibers, and you may never go back to your old duster. But don't worry, he'll find someone else. Swiffer 360 Duster Extender cleans high and low with thick all-around fibers that trap and lock up to 2 times more dust than a feather duster. Swiffer gives cleaning a whole new meaning. 계속해서 캐나다 소식입니다. 경찰은 최근 델타에서 발생한 2건의 여성 폭행 사건들은 동일범의 수행일 가능성이 높은 것으로 보고 주민들의 주의를 당부하고 나섰습니다. 델타 경찰에 따르면 지난 7일 오후 3시 48분경 놀스델타 산타모니카 드라이브 1600블럭에서 조깅을 하고 있던 한 여성이 뒤돌아오던 괴한에 의해 폭행을 당했다고 합니다. 피해 여성은 경찰에게 뒤쫓아 오는 발자국 소리를 듣고 뒤를 돌아보는 순간 괴한이 둔기로 자신의 머리를 내리쳤다고 밝혔습니다. 다행히 큰 부상을 당하지 않은 이 여성은 근처 주택으로 피신을 한 후 도움을 요청하자 이 괴한은 그대로 도주했던 것으로 드러났습니다. 지난달 24일에도 놀스델타 1120스트리트과 9200블럭이 만나는 부근에서 한 여성이 괴한에게 둔기로 머리를 맞은 사건이 발생해 경찰이 조사를 벌이고 있는 중이었습니다. 네, 다음 소식입니다. 반 HST 캠페인 운동본부는 지난 주말 추가로 9개 선거구에서 유권자들의 15% 이상의 HST 철회 서명을 받는데 성공함으로써 주정부로 하여금 HST 실시를 재고하도록 강제할 수 있는 단계에 한 걸음 더 다가섰다고 합니다. 반 HST 캠페인 운동본부는 지난 주말부터 추가로 9개 선거구에서 유권자들의 15% 이상의 HST 통합 서비스 판매세 철회 서명을 받았는데 성공했다고 합니다. 이로써 BC주의 85개 선거구 가운데 밴쿠버에 있는 4개 선거구와 리치몬드에 있는 1개 선거구에서 유권자들의 15% 이상의 반 HST 서명을 받아내면 HST 철회를 둘러싼 공방이 새로운 국면으로 접어들 전망입니다. 반 HST 캠페인 운동본부의 크리스 딜레니 회장은 이번 주말이 지나서 나머지 5개 선거구에서도 무난히 15% 이상의 HST 철회 서명을 받을 것으로 보인다고 전했는데요. 지난 9일 현재 약 62만 명 이상의 유권자들이 HST 철회 서명을 한 것으로 알려지고 있다고 합니다.
앞으로 1000명 정도의 유권자 서명만 받으면 BC주 내에서도 모든 선거구에서 각 15% 이상의 유권자들의 서명을 받는 셈입니다. 딜렌유 회장은 원래 7월 5일로 접수된 모든 서명을 정부에 제출할 방침이었지만 주민들의 여러 같은 성원에 힘을 입어 일정을 앞당겨서 HST 철회 청원을 오는 6월 30일 제출할 예정이라고 밝혔습니다. 네, 지금까지 옴니밴쿠버 한국어 뉴스 유정임이었습니다. 저는 내일 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘도 행복하고 건강한 하루 보내시길 바라면서 안녕히 계십시오.